वृत्रसुरवाच संग्रामे मिलिलु छामुरा मोहर
गति जोगी जोगे पाई से गति पाई बोई मुही तिनि भुवन प्राणींकर
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे वृत्रस्य इन्द्रोपदेशो नाम 11 अध्यायः। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। प्रभुंकर परमशास्त्र भागवत श्रवण पूर्वक परम ब्रह्म प्रतीकात्मक विग्रह पतित पावन नारायण संध्या आलती सहित सकल तीर्थर तीर्थराज महोदधी आलतीर दर्शन प्राप्त होते अपूर्व भावना भितर आपण रही से परमशास्त्र भागवत श्रवण पूर्वक अग्निदेवतांकर दर्शन आलतीर दर्शन संध्या मुहूर्तर पुण्यता पवित्रता आपण से परिसर से भावना भितर रही वर्तमान से दर्शन करुचंती तीर्थराज महोदधींकर प्रत्यह आलतीर शेष पर्याय पर्यंत आसी पहुँची कारण जो आलतीर क्रिया बा आलतीर मुद्रा आपण दर्शन करुचंती स्वतंत्र भाव में पारंपरिक वस्त्र परिधान पूर्वक प्रतिदिन ये महोदधी आलतीर दर्शन आपण सौभाग्य लाभ करिथान। पुणी कौठारे ना सकल तीर्थर स्थान मानकरे ये जो स्थान जोटी सकल क्षेत्र सृष्टि होता है एटी जो क्षेत्र रही प्रभुंकर क्षेत्रराज श्रीक्षेत्र बोली कहा जाए ये क्षेत्रराज ये क्षेत्र समस्त क्षेत्र सृष्टि पुणी ये जो तीर्थ देखुंती यही तीर्थरे समस्त तीर्थर समारोह सकल तीर्थ इथारे आपण पाइपर जो पवित्र महोदधी बोली कहा जाए महोदधीर सहित संपर्क भगवान संपर्क महोदधी सहित अनेक ग्रंथादि वर्णना देखा मिलता है। मत्स्य अवतार ठू आरंभ करी समुद्र मंथन लीला पर्यंत प्रभु सबकि ये समुद्र मध्य से तीर्थ राज महोदधी आलती दर्शन करी सकल तीर्थर पुण्यता आम प्राप्त हो गोटे स्थान जो गोटे स्थान रही सकल तीर्थर स्नानर पुण्यता आपण लाभ करती गोटे तीर्थरे दान देले सकल तीर्थर दान पुण्यता लाभ करती से गोटे स्थान रे आलतीर दर्शन करुचंती आपण सकल तीर्थर आलती दर्शन पुण्यता लाभ करुचंती। आपण सकल तीर्थ को जाइना सकल तीर्थर पुण्यता आउ कौन सी स्थान रे आपण प्राप्त हो पारे ना किंतु भगवान को पाखक आसीगले से भगवान करिचंती गोटे स्थान को गले सर्वदेवता को पाइबे गोटे क्षेत्र को गले सर्वक्षेत्र पुण्यता पाइबे से हूँ प्रभुंकर ई स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र तीर्थराज महोदधी रे आलतीर पर्व पर शरणापन शरणागत जाती जी आलती संपन्न करिथान एवं अग्नि उपर शांति जल मध्य प्रदान करिथान। घंट बजाउथुबा विद्यार्थी माने घंट शब्द को बंद करी कारण सी भी घंट बजीबा पई सेवा करने को जाइछन जे आलती करुचंती से सेवा करने को जाइछन समस्त सेवा समस्तंकर सेवा रही महोदधी आलती बेले घंटटी बाजिबो घंट बाजिबो आलती बेले आलती पूर्वर आलती जानी आलती को संस्कार करा एवं तत्पर से आलती को नहीं अग्नि को नहीं जाती समुद्रर तीर बा कूल निकटस्थ को जाता जल मध्य प्रवेश करी प्रणाम करेंगे से जल को तीर्थराज महोदधीर जल को प्रणाम करी मस्तक सिंचन होता एवं पुनर्बार से आलती के मध्य वरुण राजा उद्देश्य आकाश तत्व को उद्देश्य सबकि से करिथांती एवं पुनर्बार से बुलिबे नीलचक्र उद्देश्य आलती प्रदर्शित करिथांती
ଏ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇଲେ ଆମେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଯେମିତି ସକଳ ଧାମ ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ଧାମ ଯିବେ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବେ। ସବୁ ଧାମର ପୁଣ୍ୟତା ବୁଲି ବୁଲି ଆପଣ ବୁଲିଲେ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଧାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ଅନୁମତି ଦରକାର, ବୁଲିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଦରକାର। କାହାର ଅର୍ଥ ଅଭାବ ରହିଥାଏ, କାହାର ଶରୀର ଅନୁମତି ଦେଇନଥାଏ, ରୁଗ୍ଣ ଶରୀର ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ରହିଥାଏ ତୀର୍ଥ କରିବି ଧାମ କରିବି। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସ୍ଥାନଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ସମଗ୍ର ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବତୀର୍ଥର ଜଳର ସ୍ନାନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଜି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି, ଛିଞ୍ଚା ଯାଉଛି, କି ସେଇ ମହୋଦଧିର ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ ତୀର୍ଥର ଜଳ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ, ସ୍ନାନ ଜଳ ଛିଞ୍ଚା ହେବାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ସମସ୍ତେ। ଏ ଯେଉଁ ଆଳତୀକି ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁରୀରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଇଏ ସମଗ୍ର ତୀର୍ଥର ଆଳତୀର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ ତୀର୍ଥମାନ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ କୋଟି କୋଟି ତୀର୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ କୋଟି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବେ, ତାହା ହିଁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି। କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆମେ କହିଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କି ଏହି ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ, ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆଜି କୋଟି ତୀର୍ଥର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ନିର ଶିଖାକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ସମାରୋହ ଏହି ସ୍ଥାନରେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ରହିବି, ଆଉ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିବେ, ଚିନ୍ତା କଲେ କିଏ ନା ମହାଯୋଗୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରୁ ବସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିର ଆରମ୍ଭରେ ଭଗବାନ, ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ମହାଦେବ ଏ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ବସି ତପସ୍ୟାରତ। କାହାକୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। କାରଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ସର୍ବେଷାଂ ଚୈବ ଦେବାନାଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସର୍ବେଷାଂ ଚୈବ କ୍ଷେତ୍ରାଣାଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାସୀକୁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଭଗବାନ କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ହରି, ହରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ହରି ମଧ୍ୟ ହରକୁ, ହର ମଧ୍ୟ ହରିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ତୀର୍ଥ ସକଳ ତୀର୍ଥର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବସିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବ। ଗୋଟିଏ ବେଲେଶ୍ୱର, ଗୋଟିଏ ଅବଲେକେଶ୍ୱର ବା ଲୋକନାଥ। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଏ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି କିଏ ନା ଇଏ ତୀର୍ଥ ସମୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ତୀର୍ଥର ସମାରୋହ। ଇଏ ସମୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜମ୍ବେଶ୍ୱର। ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି, ଗୌରବାଡ଼ ସାହିରେ ଯେଉଁ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ବା ଜମ୍ବେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ଯମଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜମ୍ବେଶ୍ୱର, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପୂର୍ବ ଏ ଦର୍ଶନ ଆଜି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଳତୀର ପର୍ବକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ, ସ୍ତୁତି ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଶ୍ଳୋକ ଗାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ସକଳ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପୂର୍ବକ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ସରିଗଲା ପରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ
ଭୂମିଷ୍ଠ